اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریئیکشن۔ آج ہم موجود ہے جی مٹھے میں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہندوؤں کا گڑھ ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ ہندو فیملیز رہتی ہے، کچھ فیملیز میرے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ سب سے پہلے میم ہماری طرف سے آپ کو ہیپی دیوالی۔ آپ کو بھی ہیپی دیوالی، بلکہ سارے جو بھی یہاں پر لوگ رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں ان سب کو ہیپی دیوالی۔ بہت پیارا ڈریس آپ نے سندھی پہنا ہوا ہے جی تھینک یو، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تھینک یو تھینک یو۔ اچھا، دیوالی کا یہ جو تہوار ہے آپ نے اپنے گھر کیسے منایا؟ دیکھیں یہ تہوار جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا تہوار ہے، زبردست۔ اور یہ تہوار خاص طور پر ہندو کمیونٹی کے لیے دیوالی کے حوالے سے ہے، اور ہم لوگ اس میں دیے جلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر مٹھائیاں ہم لوگ بناتے ہیں، اور اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور بہت اس کی جو ہے نا تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ چاروں طرف آپ کو چراغاہیں روشنی نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے ہمارے گھروں میں بھی آپ کو روشنی ہی نظر آئے گی۔ اور ہمارے بچے جو ہیں خاص طور پر وہ یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ پٹاخے وغیرہ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ساری دنیا میں ہے، مگر یہاں پر مٹھی میں جیسا کہ ہندو کمیونٹی زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر یہ ہائی لائٹ بھی ہوتی ہے اور بہت بہت جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ہندو جو سہاگنیں ہوتی ہے وہ ماتھے میں سندور بڑھتی ہے، تو یہاں پر میں نے جتنے جو ہے میرڈ ویمن سے ملی ہوں، سندور کہیں مس نظر آئے، کیا وجہ ہے؟ نہیں تو سندور تو خیر سبھی لگاتی ہیں، ہندو جو کمیونٹی کی خواتین ہوتی ہیں، مگر بس اب تو آپ کو پتہ ہے کہ فیشن کے مطابق کچھ فیشن ہو رہا ہے جی، کچھ لیڈیز لگاتی ہیں، کچھ نہیں بھی لگاتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آج میں ایک بڑے اہم ٹاپک بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ سندھ والی سائڈ پہ جو ہندو گرلز ہوتی ہیں ان کا فورسفل کنورژن ہو جاتا ہے، انہیں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور وہ مائنر بچے ہوتی ہیں 12 سال 13 سال، اور اس کے بعد ان کو کبھی اپنے جو ہے پریوار سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے، اور یہ جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں سب ایریاز نہیں آتے، اس میں کچھ ایریاز ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جیکب آباد سائڈ، شکارپور سائڈ، جو ہمارے انٹیریئر سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر اس کے لیے جو ہے نا باقاعدہ ایک پلاننگ کی جاتی ہے۔ چھوٹی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا جو ہے برین واش کیا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے، اسلام ہمیں بہت زیادہ جو ہے بینیفٹس دیتا ہے، اسلام کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ بچیاں جو ہیں برین واش، جیسے ہمارے پاس کافی ایسے لشکر طیبہ میں نام نہیں بالکل ایسے ہے تو آرگنائزیشن ہے، اسی طریقے سے ہماری بچیوں کے بھی جو ہے برین واش کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے بچیاں ہیں اور ایک ایج بھی ان کی ایسی ہوتی ہے، انوسینٹ ہوتی ہیں، پھر وہ چکر میں آ جاتی ہیں۔ مگر اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر ہمارے جو ایریاز ہیں یہاں پر یہ نہیں ہے، ہاں نہیں، یہاں پر یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ حیدرآباد سائڈ، کراچی سائڈ ہاں انٹیریئر میں ہے، وہاں پر مولانا بھی کچھ ایسے ہیں جو انہوں نے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی بچیوں کو ورغلائیں تاکہ ہم ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ دیکھیں مذہب کوئی بھی برا نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کا پیغام ہوتا ہے محبت، امن، بھائی چارہ۔ تو اگر ہندو کمیونٹی ہے تو اس کا بھی پیغام یہی ہے کہ صوفیانہ ہی پیغام ہے ان کا، جو صوفیاء کرام نے پیغام دیا ہے وہی ہندو کمیونٹی کا ہے، وہی مسلمان کرسچن بھی وہی۔ دیکھیں ہم لوگ، آپ مسلمان کہتے ہیں اللہ، اور ہم لوگ کہتے ہیں بھگوان، اور گاڈ کہتے ہیں انگریز، یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا جو ہے وہ خدا ہے، مگر یہ ایک، اور سب کا نظریہ بھی ایک ہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، جو جن علاقے میں ایسا ہو رہا ہے، ایز اے ویمن میں اور آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، کیا پیغام دیں گے ایسی گرل جو ہمیں سن رہی ہے، جو اس طرح کی زیادتی کا شکار ہے، یا جن کا فورس کنورژن کیا جا رہا ہے، یا جن کو فورسفلی مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو ایسی لڑکیوں کو میرے چینل کے تھرو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہاں، آپ کے چینل کے تھرو یہی ہے کہ دیکھیں بچیاں جو ہوتی ہیں وہ نا سمجھ ہوتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اسکول پڑھنے کے لیے بھی نکلتی ہیں، وہ باہر بھی نکلتی ہیں، اور آج کل موبائل آپ دیکھ رہے ہیں ہر بچی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ورغلانے میں آ جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو کمیونٹی کی لڑکیاں جب گھر سے نکلتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں، تو ان کی ماں کو آپ نے دیکھا ہوگا پیروں پہ ان کے گرتے ہوئے، مگر ان کا برین اتنا واش ہوا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی طرف دیکھتی نہیں ہے، اور نہیں اگر ان کی زبان پر آتا ہے کہ ہمیں ان کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ بس بچیوں کو تھوڑا تربیت میں یہ باتیں ان کے ذہن میں
समझाएं कि बेटा किसी के वरगलाने में नहीं आना है, बाकी अल्लाह मदद करने वाला है, भगवान मदद करने वाला है, रब्बुल आलमीन सबके भरम भी रखेगा और इज्जतें भी रखेगा। इन्होंने बहुत अच्छी मैसेज दिया है कि बच्चों की तरबियत घर से इतनी स्ट्रॉन्ग करें वो किसी तीसरे के वरगलाने में ना आए, और इसी तरह से हम पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लड़कियां हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, क्योंकि लड़कों को कन्वर्ट नहीं किया जाता, लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है। ज्यादातर लड़कियां आई, हाँ। आपने देखे होंगे जो भी वाकयात हुए उसमें जो है ज्यादातर जो है बच्चियां आई, हाँ बच्चियां, और आप उनकी एज देखें ना, एज उनकी होती है 40, 30, 40, मैक्सिमम 15, 50, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ज़ाहिर है ये इनमेच्योर होती हैं, मेच्योर नहीं होती हैं, ये बेकावे में भी आ जाती हैं, लोगों के सब्ज़ बाग दिखाने में भी आ जाती हैं, और पेरेंट्स बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं। देखिए ये समाज बड़ा मुश्किल समाज है, यहाँ पर जो औलाद करता है वो सारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना, खुदा अल्लाह सबको जो है अपनी हिफाजत में रखे, भगवान सबको अपनी हिफाजत में रखे, बच्चियों की इज़्ज़त रखे, रब्बुल आलमीन उनके पेरेंट्स की इज़्ज़त रखे। बाकी लड़कियाँ ज़्यादा ही जा रही हैं लड़कों के बनिस्बत। हाँ बिल्कुल, इनका मानना है कि थ्रेट्स हैं, लेकिन काम अगर माएँ बच्चियों पे करेंगी तो वो ये जो फोर्स कन्वर्जन है उससे बच सकते हैं। किसी और फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने घर दिवाली कैसे मनाई और वो फोर्स कन्वर्जन पे क्या राय रखती है। दोस्तों हमारे साथ एक और बड़ी ही खूबसूरत जो है फैमिली मौजूद है। सबसे पहले मैम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आज का दिन कैसे मनाया? बहुत अच्छा गुजरा। हम तो पहले तो दिवाली हम मिठाई से शुरू करते हैं, क्योंकि मिठाई ही दिवाली की खूबसूरती है, और हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा मज़ा आता है, मेमोरीज बनाते हैं। सो आई लव दिस फेस्टिवल। ये बड़ा खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने से मज़ीद बढ़ती हैं। हमने अक्सर सुना है कि सिंध वाली साइड पे गर्ल्स का जो है ना फोर्स कन्वर्जन हो जाता है, माइनर्स लड़कियों को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले बताएं इस बात में सच्चाई कितनी है? नहीं, सच्चाई तो है, बहुत सी सच्चाई है ना। हम ही इसको स्टॉप कर सकते हैं, इस गंदगी। हाँ बिल्कुल, हमें है ना एक्शन लेना चाहिए इस गंदगी के खिलाफ, तभी हम छोटी छोटी जो लड़कियां उनके साथ जो ज़बरदस्ती होती है या फिर ये कन्वर्जन या इस्लाम कबूल कर लेती हैं, सो वी शुड स्टॉप इट। ज़बरदस्त, आपने कहा कि हमें मुआशरे से आवाज़ उठानी चाहिए। हमने ये देख के हर दफ़ा लड़की को कन्वर्ट किया जाता, लड़कों को क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता? क्योंकि लड़की को हम जल्दी फोर्स कर सकते हैं, लड़के को नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की तो किसी और के घर के जाती है, लड़के तो अपने ही घर होते हैं। लड़कों की ही वजह से लड़कियों की ये पाबंदियाँ वगैरह होती है ना, तभी तो वो बाहर नहीं निकल सकती। तो इस वजह से 12, 13, 14 साल की लड़की की खबर आती है भाई से इस्लाम कबूल किया, ये वो एज होती है जिसमें इंसान को इतनी समझ ही नहीं होती। बिल्कुल, तभी तो वो इस्लाम कबूल कर देती है, मैनिपुलेट किया जाता है उनको, तो फिर ये हो जाता है। हमें एक्शन लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हिंदूज फैमिली जो पाकिस्तान में रहे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी आज़ादी के बाद, उसके बाद कम होते होते बहुत कम हो गई है। जो थोड़ी सी जो पब्लिक बची है, जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी बचे हैं, इनको हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं? कोई आपका एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, किसी की मदद करे? अब मैं जा रही हूँ, मेरी फैमिली जा रही है। ऐसे आज का दिन मनाया जबरदस्त, बहुत इंजॉय करे। यहाँ पे हर जगह होली के जो ना पटाखे आए, होली के दिवाली दिवाली सॉरी दिवाली आप लगता है आपको ज्यादा खुशी चढ़ गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ज्यादा खुशी चढ़ी है। पहली मरतबा आए हैं यहाँ पे एंजॉय करें। बड़ा कहाँ से है? सिंध से। मोरों से आए हुए हैं। और आप? हम पंजाब गुजरांवाला से हैं। पंजाब गुजरांवाला, मैं भी लाहौर से हूँ। पंजाब के लोग सिंध में क्या कर रहे हैं? हम स्पेशली ये दिवाली के हवाले से आए हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। स्पेशली हम गुजरांवाला से दिवाली मनाने ही आए हैं। और आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं? मुस्लिम हैं। अच्छा, मुस्लिम है। ये मिट्टी की दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि दूर दूर से फॉरेनर्स भी अभी आए थे यहाँ पर, यहाँ की दिवाली को देखने के लिए। कैसे तासुरात आ रहे हैं जी? जहाँ पर देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो है हिंदू लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जाता है। कहने की बात है वो इंडिया जा रहे हैं और कोई कह रहा है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही। ये तमाम मसले मसाइल है, उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अलग ही नज़ारा है। देखिए वो तो सब नज़र आ रहा है, फैसिलिटीज़ जो उनके हिंदुओं को यहाँ पे मुस्लिम के बराबर मिल रही हैं। ऐसा वैसा कोई डिफरेंट नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब भी हैं और हम मिल के खाते हैं कि बर्तन में, और ऐसा वैसा कुछ हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं है। हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मिल के दोस्त अहबाब भी हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं। हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमानों के ज़हन में ये डाला जाता है अगर आप नॉन मुस्लिम का त्यौहार मनाओगे तो दायरे इस्लाम से आप खारिज हो जाओगे। इस तरह की बातें बहुत बताई जाती हैं, फैलाई जाती हैं। लेकिन वो बैकवर्ड एरिया में ऐसे होता है, लेकिन जैसे इंसान बाशऊर हो जाता है ना, तो फिर वो ऐसी बातें नहीं। ये एक फेस्टिवल है। बिल्कुल। और पाकिस्तान का फेस्टिवल
فیسٹیول ہے, ہم منا سکتے ہیں اس کو. بالکل منا سکتے ہیں, بالکل منا سکتے ہیں ہم. مل جل کے منائیں گے. آپ کیا کہیں گے, دیوالی پہ کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے ہندو بھائیوں کے لیے یہی پیغام دینا چاہوں گا, ہیپی دیوالی اور ویل اینڈ گڈ. ہم سب یہاں پہ مل کے انجوائے کریں, ایسا کوئی بھی جو نا مسئلہ مسائل یہاں پہ نہیں ہے, الحمد للہ کلیئر ہے سب کچھ یہاں پر. اچھا, ہم ایک اور سوال بھی سب سے